Very good morning, students. Today we are going to start our unit 3. It is a continuation of group theory only. So we have so far completed 2 units related to the group theories only. In the first unit, we discussed about the definitions and theorems about the groups and subgroups. And in the second unit, we have discussing about the counting principle and normal subgroup and homomorphism between two groups. Okay. So the continuation in unit 3 is, again we are going to deal with what is a mapping of two groups only. Okay, first three units deals with the group theory. Okay, and then 4 and 5 deals with the ring theory. Okay, so here also we are going to continue the same thing, but the name is different. It starts with automorphism between two groups. Okay, so what is the meaning of automorphism அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம லாஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தது வந்து we have seen about one-to-one mapping, on-to mapping, and homomorphism and isomorphism. Okay, but all the mappings are deals with one group to another group, G to G bar. Okay, now we are going to define the mapping from G to itself. Okay, if G to itself mapping is isomorphism, then we say it is an automorphism. A function phi or f is defined from G to G. If G to G is isomorphic to itself இருந்ததுன்னா, அப்படி ஒரு மேப்பிங் இருந்ததுன்னு சொன்னா, we call it as an automorphism. So இந்த automorphisத்தை வச்சுட்டு நாம என்ன செய்ய போறோம், some of the theorems வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் Cayley's theorem இருக்கு, அதை நாம next classல பார்க்கலாம். So today we are going to deal with the automorphisms between groups, two groups. Okay, I mean the same group, G and G. Okay, so I'm going to share the screen for the notes and I will explain it. So I will open the book also to some of the notations you have to understand very clearly. Okay, that is why. Okay. So the automorphism. So this diagram clears about the automorphism. Automorphism அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, a function phi is defined from G to G. Okay, if it is homomorphism and onto and one to one, இது மூணுமே இருந்ததுன்னு சொன்னா, this is called automorphism. That is phi is an automorphism of G onto G. Okay, so it is a smaller definition. Actually in the writings எப்படி எழுதலாம், an automorphism of group G is an isomorphism of G onto itself. Okay, if G is isomorphism to itself, then we say that is automorphism. That is phi defined from G to G, which is one to one homomorphism, and onto, then phi is a automorphism of G onto G. Okay, so அதேதான் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் நல்லா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். In any mapping here we are discussing only about one to one onto homomorphism and another name isomorphism, that is automorphism also and isomorphism இல்லையா. அப்ப நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன வெரிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா, முதல்ல ஒன் டு ஒன் வெரிஃபை பண்றோம். Before that in some cases we are verifying that whether it is well defined on வெரிஃபை பண்றோம். அப்ப முதல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வெல் டிஃபைன்ட் ஆன் வெரிஃபை பண்றதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, we have to take f of x is equal to f of y implies x is equal to y, அல்லது f of x is not equal to f of y implies x is not equal to y. ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவலா ஃபங்க்ஷன்ல டொமைன்ல ஈக்குவலா இருந்தா வாட் இஸ் கோ டொமைன்லயும் ஈக்குவலா இருக்குது, இங்க நாட் ஈக்குவல்னா அங்கேயும் நாட் ஈக்குவலா இருக்குன்றது தான் பேர் என்ன, வெல் டிஃபைன்டுக்கும் அதே யூஸ் பண்றோம், ஒன் டு ஒன்னுக்கும் அதே யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இன் ஜெனரல் கேசஸ். ஓகே, ஜெனரலா வந்து இந்த வெல் டிஃபைன்டுக்கு என்ன செய்யணும்னா, டொமைன்ல ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துட்டு கோடொமைன்ல ரெண்டு எலிமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணுவோம். டொமைன்ல ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவல், தென் கோடொமைன்ல ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அதே ஒன் டு ஒன்னுக்கு என்ன செய்வோம்னா ரிவர்ஸா எடுத்துக்குவோம். f of x is equal to f of y ன்னு எடுத்துட்டு நாம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், x is equal to y ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, இதுதான் அதுக்கான டிஃபரன்ஸ். ஓகே, இது வந்து ஒன் டு ஒன்னுக்கும் வெல் டிஃபைனுக்கும் மைனர் டிஃபரன்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் ஆன் டு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, we are going to take any element in the codomain. Okay, we have to find an pre-image in the domain. Okay, அப்போ pre-image domainல இருந்ததுன்னு சொன்னா for the completeness. Okay, அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம், அதுக்கு பேரு onto. இந்த ஒன் டு ஒன்னுக்கும் ontoக்கும் a small difference தான். என்ன அப்படின்னா, ஒன் டு ஒன் நம்ம வெரிஃபை பண்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, for every element in the domain there exists an image, only one image in the codomain. அப்போ டொமைன்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் எல்லாம் பார்க்கறோம். அப்போ டொமைன்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்டுக்கெல்லாம் அங்க இமேஜ் கரஸ்பாண்டிங் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இருந்ததுன்னு சொன்னா, அங்க கோடொமைன்ல எக்ஸ்ட்ரா கூட எலிமெண்ட் இருக்கலாம். ஆனா நம்ம டொமைன்ல ஒரு 10 எலிமெண்ட் இருக்கு, கோடொமைன்ல 12 எலிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா,
இந்த 10 எலிமெண்ட்டுக்கு அங்க இமேஜ் ஒன்லி ஒன் கரஸ்பாண்டிங் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் 10 எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா போதும். அதை நம்ம 1 to 1 சொல்லிடுறோம். அப்ப எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட் கோ டொமைன்ல இருந்தா நம்ம அதை ஒரி பண்ண போறது இல்லை. ஓகே, அதே ஆன் டூனா என்ன செய்ய போறோம்னா கோ டொமைன்ல என்ன செய்ய போறோம், 12 எலிமெண்ட் இருக்கு, டொமைன்ல 14 எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ கோ டொமைன்ல இருக்கிற 12 எலிமெண்ட்டுக்கு ப்ரீ இமேஜ் 12 எலிமெண்ட் கண்டிப்பா எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடணும். ஓகே, அப்படி இருந்தாலே அது என்னன்னு சொல்ல போறோம், ஆன் டூன்னு சொல்லிட போறோம். அப்ப எக்ஸ்ட்ரா 2 எலிமெண்ட் என்ன இருக்கு, டொமைன்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல 2 எலிமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கோ டொமைன்ல இருந்தது. ஆன் டூல வெரிஃபை பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா 2 எலிமெண்ட் என்ன ஆகுது, இங்க டொமைன்ல இருக்குது. ஆனா அது ரெண்டுமே ஈக்குவலா ஆகணும், 1 to 1 இருக்கணும், ஆன் டூ இருக்கணும். அப்ப என்ன ஆயிடும், இங்க 10 எலிமெண்ட் இருந்தா அங்க 10 எலிமெண்ட் இருக்கணும். ஓகே, இங்க இருக்க எலிமெண்ட்டுக்குலாம் அங்க இமேஜ் இருக்கணும், ஒன்லி ஒன் இமேஜ். அங்க இருக்க எலிமெண்ட்டுக்குலாம் ஒன்லி ஒன் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும். அப்படின்னா அது பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது 1 to 1 அண்ட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, அப்போ 1 to 1 மட்டும் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்குது, ஆன் டூ மட்டும் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், 1 to 1 கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போறோம். அதுக்கு பேர் தான் என்னது, பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இதோட சேர்த்து நம்ம வந்து பைனரி ஆபரேஷன்ஸோட லைக் ஹோமோமார்பிசம் அப்படின்னா என்ன, அடிஷனை பொறுத்தோ இல்ல மல்டிபிளிகேஷனை பொறுத்தோ என்ன சொல்ல போறோம், phi of x plus y is equal to phi of x plus phi of y அல்லது phi of xy is equal to phi of x into phi of y. அதாவது what is that, sum of the function இல்லையா, function of the sum. Okay, function of the sum of the element is equal to what is it, sum of the functions. Okay, f of x plus y is equal to f of x plus f of y. அதாவது function of the sum of the variables equal to sum of the functions of the variable அப்படின்னு சொல்லி வரையறுத்தா அதுக்கு பேர் என்னது, ஹோமோமார்பிசம். ஓகே, சிமிலாரிட்டி, ஹோமோ அப்படின்னாவே நம்ம சிமிலாரிட்டின்ற மீனிங் பார்த்தோம். அது பைனரி ஆபரேஷனை பொறுத்து நம்ம டிஃபைன் பண்றோம், அடிஷனாவும் இருக்கலாம் அல்லது மல்டிபிளிகேஷனாவும் இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். So in all the theorems we are primarily verifying all these conditions. Okay, அப்ப இந்த கண்டிஷன்ஸ் உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சா அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன மேப்பிங் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ என்ன எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்ன பார்த்தோம், an automorphism of group G is an isomorphism of G onto itself. Okay, அப்போ if phi is mapping from G to G such that 1 to 1 homomorphism onto அப்படின்றதுன்னா phi is a automorphism of G onto G ன்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், let G be a group of integers under addition. Define a mapping phi such that G to G bar. Okay, G to G ன்னு இருக்கலாம், பட் எக்ஸாம்பிளுக்கு G bar ன்னு எடுத்திருக்காங்க. G to G bar by phi of x is equal to 2x for every x belongs to G. Okay, இப்போ phi of x plus y is equal to what? Okay, அப்போ வந்து நம்ம அடிஷன் எடுக்கிறோம், வெரிஃபை பண்றோம் ஹோமோமார்பிசம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்றதுக்காக, ஏன்னா அடிஷனை பொறுத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க. So phi of x plus y is equal to what, 2 times of that variable சொல்லி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா. அப்ப 2 times of x plus y வரும், அதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எழுதலாம் 2x plus 2y that is equal to what, phi of x plus phi of y for every x comma y belongs to G. Therefore phi is a homomorphism of G into G bar. இப்போ 1 to 1 வந்து பார்க்கலாம். 1 to 1க்கு நம்ம என்ன செய்யறோம், 1 to 1க்கும் வெல் டிஃபைன்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னேன், ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஈக்குவலோ நாட் ஈக்குவலோ எடுத்து வேரியபிள் வந்து ஈக்குவலோ நாட் ஈக்குவலோ ப்ரூவ் பண்ணணும். அதே வெல் டிஃபைன்டுக்கு வேரியபிள் ஈக்குவலோ நாட் ஈக்குவலோ எடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவலோ நாட் ஈக்குவலோ ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x, y பிலாங்ஸ் டு G னா phi of x is equal to phi of y ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ வந்து அதனுடைய வேல்யூ 2x is equal to 2y. Therefore x is equal to y. Phi is what, 1 to 1 வந்தது. இப்போ வந்து நம்ம இன்னொன்று வெரிஃபை பண்ணோம்னா என்னது, ஆன் டு வெரிஃபை பண்ணாதான் இது ஆட்டோமார்பிசமா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும். இப்போ இங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணும்பொழுதே நல்லா பாருங்க, இந்த phi of x, xன்னா என்னது, டொமைன்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ், 2x அப்படிங்கிறது என்னது, கோ டொமைன்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ். அப்போ இது இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னா இன்டீஜர்ஸ் என்ன இருக்கும், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டில இருந்து பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும். இங்கேயும் அதே தான், ஜி பார்ன்றதும் இன்டீஜர் தான். ஓகே, ஆனா என்ன இது மல்டிபிள் ஆஃப் 2வா போகுது இல்லையா. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, இப்போ வந்து இங்க இருக்கிறதுல மல்டிபிள் ஆஃப் 2 ஆயிடுது. அப்போ இங்க 1ஆ இருக்கிறது இங்க என்ன ஆகிடும், 2 ஆயிடும். 2ஆ இருக்கிறது 4 ஆகும், 3ஆ இருக்கிறது 6 ஆகும். ஸோ அப்படியே மேப்பிங் போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இதுல ஆன் டூ இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். ஆன் டூ அப்படின்னா ரிவர்ஸ் எடுக்கும்பொழுது என்ன ஆயிடுது உனக்கு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2x, see the explanations. Since 1 belongs to G has no pre-image in G, therefore phi is not onto. இப்போ வந்து இங்க 1 இந்த இடத்துல இது செட் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ் சொல்லிட்டோம். ஓகே, G bar அப்படிங்கிறதும். ஓகே, அப்போ வந்து இங்க 1 இருக்குன்னா அதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இங்க என்ன பார்க்க முடியும், அதாவது இங்க 1 அப்படின்னா 2 அப்படின்னா இங்க 1 பார்த்துருவீங்க. இதுவே அப்போ வந்து 2x is equal to 1னா x is equal to 1/2. அப்போ 1/2 இதுல இன்டிஜர் இருக்குதான்னா இல்ல.
இல்லையா? அப்போ 1 வந்து இங்க இருக்கு, ஆனா இங்க 1/2 அதனுடைய ப்ரீ இமேஜ் இல்ல. அதனால என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல? ஆன் டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. Since 1 belongs to G has no pre-image in G, therefore phi is not onto. Hence phi is an isomorphism of not an isomorphism. இந்த இடத்துல கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Not an isomorphism of G onto into G bar. Therefore phi is not automorphism of G. Okay, therefore it is not true. So அப்போ இந்த இடத்துல x is equal to 2x அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து இது வந்து என்னது? ஆட்டோமார்பிசம் கிடையாது. ஈவன் தோ இன்டீஜர் செட் ரெண்டுமே இன்டீஜர் செட் எடுத்துக்கிட்டாலும் G to G னே எடுத்துக்கிட்டாலும் இங்க புரியறதுக்காக G பார்னு போட்டிருக்காங்க. இதை நீங்க G னே எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் G தானே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த G பார் எல்லாம் G னே வச்சுக்கலாம். இதுவும் இன்டீஜர் செட்டு, இதுவும் இன்டீஜர் செட்டு. ஓகே, ஆனா x is equal to 2x ன்னு எடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமார்பிசமா இருக்காது. அப்பா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆட்டோமார்பிசம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீ என்ன சொல்லலாம்? இமிடியேட்டா ஐடென்டிட்டி மேப்பிங் சொல்லலாம். அதாவது phi of x is equal to x னே இருந்ததுன்னா I of x is equal to x னே இருந்ததுன்னா என்னன்னு சொல்லிடலாம். அது வந்து கண்டிப்பா என்னது? ஆட்டோமார்பிசம் தான் இல்லையா? அப்போ டொமைனும் கோடொமைனும் சேமா இருக்கணும். I of x ஐடென்டிட்டி மேப்பிங் எடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமார்பிசம். ஓகே, now let us see a note. Let us denote script A of G be the set of all automorphism of G. Okay, that is script A of G is equal to set of all functions such that phi is a mapping from G to G bar அல்லது G னே கூட போடலாம். G தான் is homomorphism 1 to 1 and on to. இந்த notations புரியறதுக்காக I am going to show you the book also. Okay, see the book. See here, இந்த இடத்துல பாருங்க, script A of G ன்னு போட்டிருக்காங்களா? ஓகே, script A of G. ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் A of G ன்னு போட்டா அது வந்து செட் ஆஃப் ஆல் மேப்பிங்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம கலெக்ஷன் செட் ஆஃப் ஆல் மேப்பிங்ஸோட கலெக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். செட்டு எப்படிப்பட்ட செட் எடுத்துக்கிறோம்? மேப்பிங்ஸோட செட்டு. ஜின்றது டொமைன், அகெயின் ஜின்றது இன்னொரு கோ டொமைன். இந்த ரெண்டுக்கும் இடையேயான மேப்பிங்ஸோட கலெக்ஷன்ஸ்லாம் ஒரு செட்டா வைக்கிறோம். அந்த செட்டுக்கு பேர் என்ன? அந்த செட் என்னென்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஹோமோமார்பிசம். ஓகே, A of G அப்படிங்கிறது ஹோமோமார்பிசம் இருந்ததுன்னா 1 to 1 on to and ஹோமோமார்பிசம் இருக்கிற செட்டுக்கு பேர் என்னது? A of G, ஸ்கிரிப்ட் A of G ன்னு வைக்கிறோம். அதே இந்த டைரக்ட் A of G, கேபிட்டல் லெட்டர் A of G போறோம் அப்படின்னா இந்த செட் ஆஃப் ஆல் 1 to 1 மேப்பிங்ஸ் வச்சுக்கிறோம். இந்த சிம்பிளை கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, trivially I is an isomorphism of G. Let script A of G denote the set of all automorphisms of G. அதாவது 1 to 1 on to ஹோமோமார்பிசம் மூணுமே இருந்ததுன்னா அது என்னது? ஆட்டோமார்பிசம். அப்ப ஸ்கிரிப்ட் A of G னா செட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமார்பிசம்ஸ். வெறும் இந்த A of G போட்டாங்க அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் 1 to 1 and on to மேப்பிங்ஸ். ஓகே, அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த நோட்டேஷன்ஸ் தான் நம்ம அங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அது கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். See here, so let us denote a script A, set of all automorphisms, and script A of G ன்றது எப்படி எழுத முடியும்? Set of all phi such that phi is a mapping from G to G is homomorphism 1 to 1 and on to. இப்போ அதை வச்சு ஒரு ப்ரூஃப் பண்றோம். Let lemma 2.8.1. If G is a group, then A of G is a set of all automorphisms of G is also a group. Okay, அப்போ set of all automorphismsன்றது நாம என்ன செய்யணும்? குரூப்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். இந்த இடத்துல set of all automorphismனா இந்த A of Gன்றது ஸ்கிரிப்ட் A of G இருக்கணும். ரைட், ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது ஒரு குரூப்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும். அப்போ என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இங்க ஸ்கிரிப்ட் A of G தான் இது. is a set of all automorphism of G is a group. ஓகே, இப்போ ப்ரூஃப் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து வெறும் கேபிட்டல் A of G அப்படிங்கிறது set of all sigma such that sigma is a mapping from G to G is 1 to 1 and on to மட்டும் இருக்கிற மேப்பிங்ஸ். ஓகே, we know that A of G is a group under composition of mappings. இந்த A of Gங்கிறது வந்து group under composition of mappings. composition of mappings தனி தியரம் இருக்கு. அந்த ப்ரூஃப் வந்து நம்மளுடைய பர்வியூல வரல, இருந்தாலும் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்னால நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது இங்க G1, G2, G3 இருந்ததுன்னா இது T1 is a mapping, T2 is a mappingனா T1 dot T2 காம்போசிஷன் ஆஃப் மேப்பிங்ன்றதும் ஒரு குரூப் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கு. ஓகே, மேபி அது பின்னாடி வந்ததுன்னா நம்ம பார்க்கலாம், இல்லைன்னா இது வந்து அண்டர்ஸ்டுட் அப்படி எடுத்துக்கிறோம். அதாவது செட் ஆஃப் ஆல் A of G 1 to 1 on to மேப்பிங்ஸ்ன்ற செட்டுமே என்னது? இட் இஸ் a group under what is the composition of mappings. காம்போசிஷன் ஆஃப் மேப்பிங்ஸ்னா இந்த செட்ல இருந்து இந்த செட்டுக்கு ஒரு T1, இந்த செட்ல இந்த செட்டுக்கு ஒரு T2 மேப்பிங் போனதுன்னா தென் T1 dot T2 ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் x goes to y, y is equal to f of x. அப்போ y goes to z அப்படின்னா z நாம எப்படி எழுதலாம்?
g of f of x ன்னு எழுதலாமா? What is that? X goes to, sorry, y is a function of f of x. Okay, சரியா? You read only. Okay, so இப்போ x domainல x element, codomainல y element. Y is a function of what is that? x இல்லையா? y is equal to f of x. y எல்லாம் z க்கு போகுது. அப்போ z அப்படிங்கறத நாம எப்படி எழுத போறோம் அப்படின்னா, what is that? G of y. Okay, அப்போ how will you write z in terms of x? G of f of function of function. இந்த கான்செப்ட் முன்னாடியே பார்த்திருப்பீங்க. Okay, that is equal to what? இத ஜெனரலா நாம எப்படி எழுதுவோம்னா g dot f of, okay, x அப்படின்னு எழுதுவோம். Okay, y is equal to f of x. Okay, and z is equal to g of y na z is equal to g of f of x, அது g dot f of x. இந்த g dot f ன்றதை நம்ம பிராக்கெட் பண்ணிக்கலாம். Okay, g dot f எப்பவுமே ஃபங்க்ஷன் போகும்போது ரிவர்ஸ்ல வரும். நீ இங்க இருந்து போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் f வரும், செகண்ட் g வரும். ஆனா எழுதும் பொழுது எப்படி வரும்? இந்த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் எழுதும் பொழுது ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வரும் இல்லையா? g dot f of x ன்னு வரும். இதுக்கு பேர் தான் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். சோ இந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? திஸ் செட் இஸ் a group, is a group அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ரைட். ரைட். ஸோ இப்போ கம் டு த தியரம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஏ ஆஃப் ஜி இந்த செட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். கேபிட்டல் ஏ ஆஃப் ஜி இஸ் 1 to 1 and on to. We know that A of G is a group under composition of mappings. அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் A of G அப்படிங்கிறது என்னது? Set of all phi such that phi is a mapping from G to G is 1 to 1 and on to and homomorphism. Clearly in the script A of G is a subset of this set இல்லையா? வெறும் 1 to 1 on toன்றது broader set. அதோட ஒரு கண்டிஷன் சேர்த்தனோம்னா ஹோமோமார்பிசம் அப்படின்னா ஸ்மாலர் செட் ஆயிடும். அப்போ தி ஸ்கிரிப்ட் A of G is a subset of capital A of G. அப்போ ஸ்கிரிப்ட் A of G is a subset of capital A of G. ஓகே, இப்போ நமக்கு கேபிட்டல் A of Gன்றது ஒரு குரூப்னு தெரியுது. அப்போ இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ப்ரூவ் தட் ஸ்கிரிப்ட் A of G is also a group, to show that script A of G is a group. ஓகே, ஜெனரலா நம்ம குரூப்னு ஒரு சப்செட் குரூப்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும்? அதுவே வந்து அந்த க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலே, அதாவது சப் குரூப்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் க்ளோசர் அண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். பட் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? இது வந்து சப் குரூப்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணாலே அது குரூப்பா இருக்கும்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, ரைட். இப்போ to show that script A of G is a group under T1 composition T2 of x is equal to T2 of T1 of x. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நீங்க காம்போசிஷன் எழுதும் பொழுது இப்படி ஃபார்வர்ட்ல எழுதலாம். ஆனா இங்க ஆக்சுவலா அது என்னது? ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வரும். T2 of T1 of x ன்னு வரும். For every x belongs to G, composition of mappings. It is enough if we can show that what is that? Script A of G is a subgroup of A of G. இந்த script A of G subgroup னு சொன்னா போதும். subgroup னு சொல்றதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? க்ளோசர் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லணும். ஓகே, இப்போ முதல்ல க்ளோசர் ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ரைட்டா? க்ளோசர் ப்ரூஃப் பண்ணுவோம். So see that if T1 T2 are in a script A of G, ஆட்டோமேட்டிக்கா T1 T2ன்றது எங்க இருக்கும்? இந்த T1 T2 லாம் மேப்பிங்ஸ் தான் in capital A of G. அப்போ capital A of G ஒரு குரூப் அப்படிங்கிறதுனால க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். T1 into T2, T1 star T2 belongs to A of G. Okay, since A of G is a group. Okay, to show that T1 T2 belongs to script A of G, we have to show that T1 T2 is a homomorphism. Homomorphism சேர்ந்து இருந்தாதான், அதாவது இந்த T1 ப்ராடக்ட் T2 ஹோமோமார்பிசமா இருந்தாதான் எங்க இருக்கும்? இந்த ஸ்கிரிப்ட் A of G ல இருக்கும். அப்போ ஹோமோமார்பிசம் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும்? ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்னு இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ வெரிஃபை தட் T1 T2 is 1 to 1 and not for all xy belongs to G. Okay, first இப்போ என்ன செய்யலாம்? T1 dot T2 of xy எடுத்துக்கிறோம். For every x comma y belongs to G, that is equal to what? T2 of T1 of x comma y. Okay, நம்ம ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல எழுதணும்னு சொன்னோம். T2 of T1 of x comma y. அப்போ இந்த T1 அப்படிங்கிறது என்னது? நம்ம A of G ல இருக்குன்னு சொன்னோம். A of G ங்கிறது we can write what? Since T1 T2 belongs to A of G தான் எடுத்திருக்கோம். ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் ப்ரூஃப் பண்ணணும். அப்போ தனியா வந்து அது ஹோமோமார்பிசம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்போ T1 of x and into T1 of y ன்னு எழுதலாம். அப்புறம் எகைன் நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம். T2 of T1 of x and T2 of T1 of y அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Then this can be rewritten as what? T1 T2 of x, T1 T2 of y.
Therefore, by the definition of composition of mappings, what is that? Since T1 is homomorphism and T2 is homomorphism, means all for all x comma y belongs to G implies T1 T2 is also what? Homomorphism with 1-to-1 and on-to. Okay, upon the closure property satisfy ஆகுது, ப்ராடக்ட் வந்து satisfy ஆகுது. அது 1-to-1 on-to இருக்கும், பட் நம்ம ஹோமோமார்பிசம் மட்டும் வெரிஃபை பண்ணா போதும். அடுத்தது நம்ம வெரிஃபை பண்ண வேண்டியது இன்வர்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? T belongs to what is the script A of G, then automatically T belongs to capital A of G. But T belongs to capital A of G and A of G is a group, na T inverse exist ஆகும். ஓகே, முதல்ல T inverse homomorphism சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ T inverse of x, y எடுத்துக்கிறோம். அது எப்படி எழுதலாம்? T inverseன்றது எதுல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். T inverse homomorphism T inverse of x into T inverse of y ன்னு எழுதலாம். ஓகே, ரெண்டு பக்கமும் இப்போ என்ன செய்யணும்? T of T inverse of x, y இங்கேயும் T of T inverse of ரெண்டு பக்கமும் T ஆல ப்ராடக்ட் பண்றோம், ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்றோம். ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆடும்? T inverse, இங்கேயும் T inverse T வரும். This is an I of x இல்லையா? ஸோ அப்போ T inverse T is I of x into I of y, அப்போ xy ஆயிடுது. அப்போ என்ன ஆயிடுது? T inverse of what is that? Since T is a homomorphism, by the definition of composition of mappings where I is identity in AG, hence for all x comma y belongs to G, T of T inverse of x into T inverse of y is equal to what? X comma y. Mapping of this what is that? T inverse of x into T inverse of y becoming xy for all xy belongs to G. Okay, therefore T inverse of x into T inverse of y is equal to T inverse of x into, இப்போ இந்த T இந்தாண்ட கொண்டு வரும். நல்லா கவனிங்க, இன்வெர்ஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு திரும்ப என்ன செஞ்சிடறாங்க? இந்த T இந்தாண்ட கொண்டு வந்தா T இன்வெர்ஸ் ஆயிடுது. அப்ப T inverse homomorphism condition satisfy பண்றதுனால T inverse is belongs to what? Script of A of G. நல்லா நுணுக்கமா பார்த்தாதான் இது புரியும். அப்ப எடுத்துக்கிட்டாது T inverse of xy ன்னு எடுத்துட்டு அதை T ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடு xy ப்ரூவ் பண்ணி இந்த T இந்தாண்ட கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஓகே, அப்ப என்ன ஆயிடுது? homomorphism satisfy ஆகுது. Hence script of A of G is a subgroup of A of G. Therefore script A of G is அதாவது automorphism set is also a group ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்றோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 1, if identity mapping G to G, இப்போ வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளா பார்க்கலாம். G to G is defined by I of x is equal to x for every x belongs to G, then I is an automorphism. அப்ப சிங்கிள் செட் எலிமெண்ட் சொன்னோம் இல்லையா? ஐடென்டிட்டி மேப்பிங்கிறது ஒரு ஆட்டோமார்பிசமா இருக்கும். டெஃபினட்டா I ஆவது பிலாங்ஸ் டு என்னது? A of G. Therefore A of Gங்கிற செட் வந்து நான் எம்டி செட். ஓகே, அடுத்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, if G has exactly 2 elements, that is G is equal to identity mapping னா identity element இருக்கணும், வேற ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கலாம், with A square is equal to E, then A of G ல என்னென்ன பாசிபிள்? G to G mapping define பண்ணணும். அப்ப என்னென்ன பாசிபிள் இருக்கும்? E to E பாசிபிளா இருக்கும், இல்ல E to A பாசிபிளா இருக்கும். A ஓட மேப்பிங் எங்கெங்க போகும்? A to A னே போலாம், அல்லது A to E ன்னு போலாம். டெஃபினட்டா இது 1-to-1 and on-to ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஹோமோமார்பிசம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? இங்க E to E, அப்போ ஸ்கிரிப்ட் A of G ல என்ன இருக்கும்? ஹோமோமார்பிசம் இருக்கணும் அப்படின்னா E to E ஐடென்டிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்ப E to E A to A வா இருந்தா தான் ஹோமோமார்பிசமா இருக்கும். அப்ப hence if G has exactly 2 elements, then script A of G has exactly 1 element. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம், செகண்ட் 2 எலிமெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம். இப்போ மூணாவது எக்ஸாம்பிள், assume that G is an abelian and order of G is greater than or equal to 3. ஓகே, அப்போ வந்து G ல மினிமம் 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எலிமெண்ட், ரெண்டாவது 2 எலிமெண்ட், மூணாவது, and assume that there is an element x naught belongs to G such that x naught is not equal to x naught inverse na. Okay, then T of x is equal to x inverse இருந்ததுன்னு சொன்னா then T is an automorphism of G. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் automorphism. Okay, order of G greater than or equal to 3. T of x is equal to x inverse இருந்ததுன்னா அது ஆட்டோமார்பிசமா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்போ அடுத்து ஒரு டெஃபினிஷன், முக்கியமான டெஃபினிஷன். Let G be a, okay, let G be a group for G belongs to G. Define the mapping, நல்லா கவனிச்சுக்கங்க, TG. இந்த மாதிரி சஃபிக்ஸ்ல G போட்டா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட மேப்பிங்னு அர்த்தம். இந்த G வந்து ஃபார் எவ்ரி G போட்டுருவாங்க, இது எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கான மேப்பிங் தான். ஆனா சில டைம்ல இந்த பர்டிகுலரா ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கான மேப்பிங்கை குடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யறாங்கன்னா T of G போடுறாங்க, T சஃபிக்ஸ் G போடணும். ஓகே, such that G to G defined by TG of x என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு எலிமெண்ட் x என்னவா மாத்துது? G inverse xg, இந்த பர்டிகுலர் டு திஸ் எலிமெண்ட் G பொறுத்து இங்க வேற எலிமெண்ட் x ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டும் என்னவா மாத்துது? G inverse of x into G for every x belongs to G. நார்மல் டெஃபினிஷன் இல்லையா? நார்மல் சப் குரூப்போட டெஃபினிஷன். ஓகே, then TG is an automorphism of G. இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள்.
இதுக்கு பேர் வந்து இன்னர் ஆட்டோமார்பிசம். அதாவது நம்ம இங்கெல்லாம் G to G வரையறுத்துட்டு இருந்தோம். இப்ப இங்க என்ன செய்யறோம், G to சப் குரூப்புக்கு வரையறுக்கிறோம். அதனால இதற்கு பேர் என்ன, இன்னர் ஆட்டோமார்பிசம். அடுத்து ஒரு டெஃபினிஷன். இந்த டெஃபினிஷனுக்கு பேரு சென்டர் ஆஃப் குரூப்னு சொல்லி நம்ம வரையறுக்கிறோம். ஓகே, இதுவும் வந்து ஸ்கிரிப்ட் I of G. ஓகே, ஸ்கிரிப்ட் I of G. I want to show the notation also. See here. Script I of G. Okay, and the notation அது. So அப்ப script I of G. So அப்ப script I of G எப்படின்றது எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா, set of all TG belongs to script A of G such that G belongs to G. ஓகே, அது ஒரு கலெக்ஷன்ஸ். இன்னர் ஆர்ட் அது வந்து நம்ம முன்ன சொன்னது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆட்டோமார்பிசம், அதை ஸ்கிரிப்ட் ஏன்னு போட்டோம். இப்ப இன்னர் ஆட்டோமார்பிசத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஐன்னு போடுறோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல ஆட்டோமார்பிசத்துக்கு ஏ வரதுனால ஸ்கிரிப்ட் ஏ, இன்னர் ஆட்டோமார்பிசத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஐன்றதுனால ஸ்கிரிப்ட் ஐ. ஓகே, அப்புறம் இசட்ங்கிறது தான் சென்டர் ஆஃப் தி குரூப். அது எப்படி டிஃபைன் பண்றோம், செட் ஆஃப் ஆல் இசட் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் இசட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இசட். ஓகே, பர்மியூட் ஆகணும். ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜிஆர் இருந்ததுன்னா ஓகே, இந்த இசட் அப்படிங்கிறது என்ன, தென் ஜென்ரலா வந்து நமக்கு தெரியும் என்னன்னா, ஸ்கிரிப்ட் ஐ ஆஃப் ஜி இஸ் a subset ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் ஏ ஆஃப் ஜி தான் இல்லையா. இன்னர் ஆட்டோமார்பிசம் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமார்பிசம் செட்டோட ஒரு சப்செட். let script I of G is T of G belongs to A of G such that G belongs to G is a group of inner automorphism. இந்த I of Gங்கிறது இன்னர் ஆட்டோமார்பிசம் அப்படின்றது நாம சொல்றோம். ஓகே, இந்த T of Gன்றது என்னதுன்னா, இந்த மாதிரி வரையறுக்கப்பட்ட நார்மல் சப் குரூப்பால வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு டெஃபினிஷன். ஓகே, ரைட். So we have only 3 minutes, so I am going to stop here. So we will stop here. Now I am stopping. Now you can ask any of the doubt. Quickly you can ask doubt. Anybody? If there is no doubt, means there are two possibilities. One is you understood very clearly 100%. Otherwise you didn't understand, you didn't take anything, that is 0%. ஓகே, டவுட் வரல அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு மட்டும்தான் பாசிபிள், எய்தர் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆர் பி காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லையா. 100% ஆர் 0%. நடுவில் இருக்கவங்களுக்கு தான் டவுட் வரும். அப்ப எல்லாமே 100%ஆ? ஓகே, ஓகே, I will properly close. We will meet in the next class.